Bonjour Najat. Bonjour Samir, صباح الخير والربح comme disait بحال كانت كتقول ما الله يرحمها. مرحبا بك. Tu es à Genève. Oui, absolument, بارك الله فيك. Donc je vais maintenant me connecter sur live sur Facebook et puis on va continuer notre discussion. Ça Donne-moi marche. quelques secondes, le temps que les gens nous rejoignent un petit peu sur Zoom. Qui داز رمضان في Genève durant le confinement? ايوا اللهم لك الحمد صرناه ولكن نهار طويل وكانت في الحقيقه كانت عندنا الخدمه بزاف يافي بوكو دو ترافاي باسكو بون كوم جو سوي في العمل الانساني والهومانيتير. Évidemment, مع الكوفيد on avait 65 pays avec des situations assez sérieuses. Donc شنو نقول لك مع لي ديكالاج اورير ديال كل بلاد راه كنا كنفيقوا فريمون بكري الصباح وما كنساليو حتى 8 د الليل، ولكن ماشي مشكل لان دون طولي المغرب كانت بدات في 8 ونص وسالات في 9 ونص. دونك هي هذيك مي صافا الحمد لله على كل حال. ايفيدامون ما كانوش شهيوات، ما كانش داك الشيء كله، مي الله يجعلها مقبوله عند الله. كاين شويه المغاربه جنيف؟ بلا شك المغاربه كاينين بارتو. nous sommes une nationalité اللي منتشره الحمد لله في العالم. ما عنديش اتصال معاهم بزاف لان عرفتي في نطاق العمل ديالي كنت كنسافر بزاف قبل الكوفيد طبعا، ما كنتش كنبقى بزاف في جنيف اون طونك تال. دونك ما عنديش بزاف ديال الاتصال بهم بما فيه السفاره الى اخره. السفير في جنيف انسان يعني كنحترمه بزاف، ولكن صراحه مع الاسف ما كانش عندي بزاف الوقت. Tout d'abord, félicitations. Mbrouk Alik, la nouvelle nomination. Donc, tu es l'envoyé spécial au Liban et tu aussi tout ce qui est réfugié. Donc, tu peux nous expliquer un petit peu tes nouvelles responsabilités. وقلنا المسار ديالك الحياة ديالك parce que بزاف ديال beaucoup de femmes au Maroc, beaucoup de jeunes filles qui veulent un petit peu suivre ton parcours ويبغاو يتعرفوا عليك. بزاف المغاربه ما كيعرفوكش surtout les jeunes. دونك بغيناك تعرفي لهم باش تشوف هذا المسار ديالك كيفاش الناس يقدروا يديروا داكشي اللي درتي. Merci beaucoup. Alors, c'est coordonnateur spécial adjointe, je veux dire juste pour avoir au Liban, effectivement, et c'est la mission, c'est le مهمة الخاصة وبعثة خاصة سياسية. كنا كنعرفوا malheureusement la situation في البلاد وإن شاء الله ربي يوفقنا et j'espère pouvoir aider. عرفتي المسار أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. Je pense que c'est finalement un parcours à la portée de toutes celles et de tous ceux اللي مستعدين يدمروا. هذه أول مبدأ. لأن بزاف ديال لي جون فام لي جون هوم سواء من المغرب او من البلدان الاخرى ديما كيسولوني كيفاش وصلتي. انا نظن بان دمير dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que الواحد il faut travailler dur, il y a pas de mystère. حتى شي حاجه ما كتقطر من السماء من غير رضات سيدي ربي. دونك الواحد خصو يشتغل، خصو يخدم وخصو يجاهد مزيان وما خصوش يخاف من لي ريسك. وبحيث النقطه الثانيه بالنسبه لي هو ما الواحد ما خصوش يقول هذه ما يمكنليش نديرها. راه في الحقيقه كل شيء يمكننا نديرو، كل شيء سواء مزيان او خايب دايوغ ماشي غير، ولكن الواحد خصو يكون مستعد انه يقوم بهذا المجهود باش يوصل. اما اللي غادي يجلس وغادي يستنى المسائل توصل عنده وغادي يستنى الناس تجي عنده وتقول له اجي عافاك بغيناك، هادشي ما كاينش، هادشي ماشي موجود، هادشي ما كاينش.
وإلا كاين يمكن في دي سيركونستانس بيان بارتيكولير. وثالث نقطة اللي بغيت نقول فيما يخص المسار هو المبادئ والقيم. في الحقيقة وهذه عندها علاقة مع التربية. أنا كنت محظوظة أن والدي الله يرحمهم ديما رباوني بهذه المبادئ وهذه القيم، أنه لما يمكننا نعاونو خصنا نعاونو، ولما يمكننا نضامنو خصنا نضامنو، ولما يمكننا نديرو شي حاجة اللي صعيبة خصنا نديروها، لأن الدنيا ماشي غير مع السهلة، الدنيا مع أيضا أن الواحد يمشي ويتمشى ويعيا ويعرق ويطيح وينوض ويطيح وينوض ويطيح وينوض. وإلا كانت عنده الإرادة وكان عنده الإيمان في داك الشيء اللي كيدير وكيحضر راسو أيضا بعض المرات كتكون جبل قبالتك، إيوا الجبل طلعو ما كاين مشكل، طلع الجبل، غادي تطيح شوية، غادي tu vas te blesser un peu, tu vas t'écorcher un peu et واللي ما قالش اي راه ما كيوصلش. Donc vraiment هادو les trois éléments qui caractérisent un peu mon parcours. Donc oui, la capacité d'aller, de continuer, la capacité de prendre des coups, hein, mais aussi l'humilité de se dire ben oui, les gens ne sont pas là à m'attendre, hein, le dire انا وحده من الملايين يمكن لي نقول الملايير ديال العيالات اللي يمكن لهم يديروا هذا الشيء، ولكن الطريقه اللي باش يمكن لي ندير الفرق هو ان يكون المجهود، يكون لو سيريو، تكون لانتيغريتي، وطبعا يكونوا لي فالور اي لي برينسيپ، والواحد يتوكل على الله ويزيد. Donc Najat, tu as fait tes études au Maroc. Je sais que tu as fait ton doctorat. Alors en partie, oui. J'ai fait des allers-retours. Atteins un petit peu le parcours. Anna, ce qui m'intéresse, c'est le passage. Parce que je sais que tu es une femme leader. Anna, j'ai eu l'opportunité de te rencontrer en 98. Et Allah America. Dans le temps, tu étais, après 98, tu étais secrétaire d'État pour la PME-PMI. Donc, atteindre un petit peu le marahil parce que secrétaire d'État PME-PMI dans le temps, c'était la première fois qu'on voit une femme secrétaire d'État dans un rôle économique. Parce que nous des rôles de ministre, etc. pour femmes, mais pas dans un rôle aussi important que de s'occuper de la PME-PMI, les SS ديال المغرب. المغرب ما مصوبش les OCP et les grandes banques. Alors, المغرب مصوب داك la petite entreprise. Aujourd'hui, je crois qu'on les compte à plus de 800 000 petites entreprises au Maroc. Donc, atteindre un petit peu le parcours direct de tes études jusqu'à être secrétaire d'État au Maroc. وفي الحقيقة j'ai eu mon bac dans ma belle ville, très belle ville d'Oujda. Je veux dire, Oujda est une ville magnifique malgré la réputation qu'elle a. C'est une ville très attachante, c'est une ville de personnes intègres, de personnes qui sont débattantes. Ça doit être dû au climat, hein. Le climat شوية أثر على الcaractère ديالنا. Donc j'ai eu mon diplôme mathématique au lycée Omar. Dans le temps, on l'appelait lycée Omar moderne, donc je ne sais pas pourquoi moderne, mais tant mieux, hein. J'ai commencé ma vie d'adulte dans la modernité. Ensuite, j'ai fait mon DUG à l'université d'Oujda, mon DUG mathématiques-physique, et c'était la première, je faisais partie de la première promotion, l'université venait juste d'ouvrir, et ensuite, je suis partie à Paris, à Orsay, à l'université d'Orsay, et j'ai fait un tronc commun avec X, avec Polytechnique. Et c'était là les mathématiques appliquées, donc un master de mathématiques appliquées. Et il faut que je dise, j'adore les mathématiques. Et ça, Samir, tu le sais, parce que je t'en avais parlé quand on s'était retrouvés dans l'âge il y a très longtemps. Il y a 2 ans. Ah oui, c'est ça, oui, j'aime bien, oui. Merci, c'est gentil, mais je crois que la réalité est là. Et j'aime les mathématiques pour leur côté logique, mais aussi pour leur côté de la vraie vie. Finalement, les mathématiques, c'est aussi un peu la vraie vie.
Ensuite, je suis rentrée au Maroc. J'avais déjà un bébé à ce moment-là, mon fils aîné, Amine, que je salue, si jamais il a pris le temps d'écouter maman. Et donc, j'ai d'abord fait un diplôme à l'Université Mohamed V de Rabat pour m'aider et me préparer à devenir professeur universitaire. À ce moment-là, c'était une maîtrise plus ou un doctorat troisième cycle, je ne me rappelle plus franchement comment ça s'appelait. Et c'était de la pédagogie et un certain nombre de choses. Parce que j'avoue que devenir professeur à l'université a été vraiment un premier rêve que, alhamdoulilah, j'ai pu réaliser. Et en même temps que je faisais ça, j'ai pu tout de suite décrocher un poste à l'école des sciences de l'information en tant qu'enseignante de la logique. Hein, donc, c'était toujours en connexion avec mes amours, mais c'était aussi le tout début d'Internet, des nouvelles technologies, le tout début au Maroc, hein, pas le tout début ailleurs. Et en fait, à ce moment-là, j'ai monté avec d'autres amis le premier chapitre dans le monde arabe et dans le monde africain de l'Internet Society. Et ça n'a pas été facile, ça je peux t'assurer Samir, on nous regardait tous comme des extraterrestres. Et quand on parlait d'Internet, c'est tout le monde qui pensait espionnage, enfin toutes les choses horribles qui ont été à ce moment-là la conviction. Et évidemment, c'était aussi le moment du monopole total des entreprises, des opérateurs de télécommunications. Donc, comment se fait-il que tout d'un coup, voilà ce petit réseau inconnu de tout le monde et vous, aujourd'hui, vous voulez le mettre en place. Et ça a été un combat, hein, ça a été un combat acharné pendant un certain temps, mais je suis contente que finalement, on ait quand même pu réussir avec de la persévérance. Hein. Je pense que ça, s'il y a un conseil à donner, persévérer. معليش الطرشات غيكونوا كل يوم هذه ما كاينش الواحد يديرها في راسو. الطرش ما غيكون غير هدف الاول ولكن الحمد لله من بعد الواحد من كيوصل. Et ça c'était pour le Maroc, hein, c'était pas pour moi ni aucun des groupes. Aucun des membres du groupe les connaissait. Ensuite, je suis allée à l'INSEA pour préparer un diplôme de docteur ingénieur, où c'était de la recherche opérationnelle, donc tout ce qui était modélisation. Et d'ailleurs, je suis très reconnaissante à ce diplôme parce que dans tous les métiers que j'ai faits, surtout de la politique au multilatéralisme et aux Nations Unies, j'ai eu à traiter des situations très complexes. Et merci à mes professeurs, je me rappelais à chaque fois ce que j'ai appris dans la modélisation. Et je modélisais une situation complexe, soit parce qu'on avait des élections difficiles, et dans ce cas-là, chaque parti devenait X, Y, Z, soit parce qu'on avait un conflit et des groupes armés, et chaque groupe armé s'appelait A, B, C, D, E, F, G, H. Et mes équipes, quand ils rentraient au bureau et qu'ils voyaient mon mur rempli de tous ces diagrammes et de ces fonctions, ils disaient « Mais qu'est-ce qu'elle a, madame? Il y a quelque chose qui cloche. » Et donc, en fait, j'ai converti beaucoup de mes équipes aux Nations Unies à la modélisation comme le meilleur moyen de régler les problèmes complexes. Donc, voilà un peu, je suis un produit hybride en termes d'éducation qui a profité et bénéficié et qui a été formé par le système marocain et qui, à ce moment-là, était vraiment un système qui nous permettait d'être compétitifs sur le marché non seulement national, mais également international, mais aussi une personne qui a étudié et qui a pu étudier ailleurs. Donc, j'ai pu aller à Paris, mais j'ai aussi préparé mon doctorat en collaboration avec l'Université de Montréal. Donc, et puis, une partie aussi de ma recherche a été faite à New York, à Pratt Institute. Voilà. Et comment était le passage du monde académique au monde politique? Parce que je sais aussi نقولوا من المناضلات وعلاقتك مع السيليوس في الله يرحمه الله يرحمه في هذا اليوم هذا
انسان اللي خلى البصمه ديالو على المغرب من حتى هو من الصغر ديالو حتى لاخر يوم في حياته. دونك كومون ايتي هذا الباساج من لو موند اكاديميك او موند بوليتيك؟ في الحقيقه le monde politique a commencé chez moi très tôt parce que d'abord Allah yarhamou était dans la politique. Il a fait partie des fondateurs du mouvement EGL dans le temps, hein, Oujda, c'était, et qui est devenu par la suite RNI. Et oui, et ma pauvre mère, الله يرحمها حتى هي كان عندها الRNI في الدار وكان عندها الUSFP هي أنا، يعني كنا كنجلسوا على الطبلة أنا وبا الله يرحمه، هو كيقول الألف وأنا كنقول البا، وهو كيقول لا هي هذه، هو هذا القانون وأنا كنقول لا وهذه، بحيث يعني كانت عندي تربيه سياسيه من الاول. ولما مشيت لفرنسا في الحقيقه، لما مشيت لباريس، je faisais partie bien sûr des militants marocains واللي كان كيدوز في البولميش بولفار سان ميشيل الا يعقل راه بلا شك شافني هزه لي تراكت وكنفرقوهم في ذاك الوقت bien sûr فيما يخص toutes les demandes d'une plus grande démocratie, d'une plus grande ouverture. Je dois dire, est arrivé bien évidemment plus tard et avec beaucoup de reconnaissance, le Sidi Abdelrahman Yousfi Allah yarhamou, le Sidi Ahmed Al-Hlimi, vraiment بالنسبة ليا c'est un modèle et il a été un mentor pour moi, un mentor politique. وفي الحقيقة هو اللي جرني، راسي أحمد الحليمي هو اللي جرني l'administration. لأن évidemment quand on est un académique, évidemment عمرك سمعتي شي اكاديميسيان يقول لك بان لو سيكتور بوبليك سي فريمون كلكو؟ ابدا. الاكاديميسيان غادي دائما يقول لك لا ولا لو سيكتور بوبليك وخص لي ريفورم وخص هادي ودو توت فاسون سا سير ا ريان وهادي وهذا. ولكن en tant que militante et tout militant a ce devoir aussi, pas seulement un devoir vis-à-vis du parti, hein, c'est un devoir vis-à-vis du pays, de ne pas faire que de l'opposition. Parce que quand on vient avec des programmes, avec des idées, eh ben, il faut aussi être capable de les mettre en place et d'aller jusqu'au bout de ses campagnes. Et donc, j'ai fait partie, j'ai eu cette chance absolument incroyable. J'avais commencé en tant que conseillère dans le cabinet de Sidi Yousfi Allah yarhamou. Ensuite, j'ai travaillé avec Sidi Arbi Ajjoul. Ensuite, Sidi Arbi Ajjoul a décidé qu'il ne fallait pas me lâcher. Et donc, il m'a nommée directrice générale au niveau du ministère des Télécoms et des Technologies. Et d'ailleurs, c'était la première fois qu'on rajoutait les technologies. Et on a mené toute l'aventure de la privatisation d'IAM, de l'ANRT, de tout ça. Et donc, c'était un petit peu, c'était plus smooth, hein, c'était vraiment assez soft comme transition. Donc, ce n'était pas inimaginable, étant donné mon parcours avant. Ce qui était inimaginable, c'est que je quitte après. نرجعوا لهذيك طون لو فيت دو كيتي. دونك كبرتي ما بين السي احمد عثمان والسي عبد الرحمن يوسفي. Oui, beaucoup ça. Donc, tu imagines la schizophrénie. ولكن في الحقيقة ce qu'ils avaient de commun tous les deux, c'est que بجوجهم مواطنين des nationalistes اللي بجوجهم à leur façon sont rentrés dans les idéologies à leur façon. بجوجهم بناو المغرب الحديث ديال اليوم. دونك الله يرحمهم بجوج. وانا كنحترم اي سياسي، ماشي مهم اننا نكونوا متفقين فيما يخص الافكار طبعا ولا البرامج ولا الايديولوجيا. المهم بالنسبه لي كسياسيين اننا نكونوا متفقين ان البلاد هي تجي الاولى والانتيغي دو بيي اي دي سيتويان طبعا هو اللي يجي الاول. سينون جو ريسبكت تو لي كورون بوليتيك، ما عندي حتى شي مشكل. وزيد بزياده ماتنون دابا كأمم متحده ناتر. نجاة، كبرنا في واحد العالم اللي ليدوكاسيون ناسيونال، التعليم المغربي كان غراتوي. كنا كنقراو براتيكمون كنا كنخلصوا شي 10 دراهم و2 ريال ولا شي حاجه دون لو طون، وكنا في القسم كنا ايكال. ستادير داك السيد اللي باه غني واللي باه فقير واللي باه
موظف ودي تاجر، كنا ايغال، وكنا الطموحات ديالنا كانت ايغال، بحيث ما كانش الفرق هو اللي كيقرا مزيان وهذا غادي يمشي يعمل ماتش مات سبي، الاخر غادي يعمل باكليت، الاخر يعمل باك سيونس مات، ما كانش صديق. كان كل واحد عنده الطموحات، كل شيء كان يمكن له يوصل. سو ني بلو لو كا في هذا الوقت هذا. شنو كتظن شنو تغير؟ وسورتو كو من التغييرات انا اللي كنشوف اللي وقعات، من المسائل اللي تغيرات هو هذا الديجيتال ديفايد، لان الامباكت دو لا تكنولوجي غيرات الوجه ديال جميع لي سيكتور، ماشي غير ليدوكاسيون. ولا الواحد شحال هادي كان الا بغى يشري الدبلوم ديالو كيمشي للمدرسه بريفي، وصلنا لهذا الوقت هذا غير اللي ما عندوش كيمشي ليكول بوبليك. شنو وقع؟ سورتو عندك واحد النظره كي نون سولومون على المغرب ولكن على العالم الافريقي، بحيث tu avais un impact ou là tu as travaillé sur plusieurs pays africains. Bon, وي في حق عندك الحق. انا يمكن لي بعدا نقارن ما بين الوقت اللي حنا قرينا والوقت ديال ولادي لما ولادي يقراو. Et c'est vrai, moi j'étais dans l'école publique, hein, je veux dire, mais c'était, j'ai commencé au lycée de jeunes filles Foujda, ومن بعد مشيت lycée عمر parce que c'était le seul lycée اللي كان فيه le bac maths. Et c'était l'école publique totalement. نجات شحال كانوا بنات انا في الباك سيونس مات كانوا معنا 4 البنات، on était 27 في لا كلاس، دونك 23 garçons et 4 filles. مشينا في لا كلاس ديال سيونس مات، شحال كانوا بكم البنات؟ كنا جوج وكانوا كيعيطوا لي الزعره. tout simplement لأن l'autre personne, l'autre dame, elle avait les cheveux très noirs et elle était bleu brune. Donc pour une fois dans ma vie, on m'a appelée Zahra alors que je suis Zahra du tout. Et effectivement, on était connus non seulement pour le lycée, mais Foujda. Et évidemment, d'ailleurs, ça serait intéressant d'en discuter. كلشي كان كيشوف فينا بحال شي حاجة pas normale. Et donc la réputation ديال à partir du moment où on fait maths, c'est que شي حاجة ناقصة في مخنا، لأن ما يمكنش بنت تمشي دير لي مات. زعما علاش غاديه تمشي ديري لي مات؟ واش غايديروا لك لي مات لما تدخلي للكوزينه ولا لما تزوجي ولا هادي؟ enfin يمكننا نرجعوا لهذا المناقشه. Alors c'est vrai que لما خديت القرار بالنسبه لولادي صيفطهم للتعليم الخاص المغربي avant qu'il n'aille à la mission, où la mission c'était obligatoire, sinon au niveau international ça n'aurait pas été possible, hein. Je veux dire, il fallait internationaliser quelque part leur enseignement pour pouvoir effectivement qu'ils puissent venir avec moi sans souffrir réellement des différents passages d'un pays à un autre. انا اللي حسيت به لما جا الوقت باش نقرر بالنسبه للدراري، سيتي دابور لي بروغرام اوميم. شتي البرامج، انا ما كنعقلش وقتنا اللي كنعرف ان المدرسه رباتنا فريمون، رباتنا على الوطنيه، رباتنا كنا كنوقفوا كل صباح نطلعوا داك الاعلام، اي سيتي امبورطون، مهم. وفلما كنا كنوقفوا قدام الاعلام المغربي تما كنا بحال ما كاين فرق حتى مع شي واحد، لان كنا تما كنسلموا على الاعلام ديالنا، وما كانوش وجهيات. لا انا بنت فلان ولا ولد فلان نجلس القدام وواحد اخر مسكين يجلس اللور، بالعكس كانوا ديما الاساتذه ديالنا المعلمين والمعلمات والاساتذه، وانا كنحييهم صراحه، كنحييهم وكنحيي المدراء ديالنا لان رباونا. لما كنا مثلا نخرجوا او مومون دو لا ريكرياسيون، وإلا شي واحد فينا غوت على واحد اخر ولا دفع واحد اخر، كنا ديك الساعه كيجي المعلم ولا المعلمه ولا المدير وديك الساعه كيقول لنا شنو هاد قله الترابي، شنو هذا، خصكم تحترموا.
ولا الى شي ولد تصر على شي بنت ديك الساعه اما الان اش كتشوف زعما شفت شي حالات اللي ما شاء الله وصافي. دونك قضيه ديال الاخلاق مهمه بزاف. شحال هادي في ليدوكاسيون سيتي الاخلاق سيتي تري امبورطون الاخلاق في المدرسه. ولكن انا ما حسيتش انها الان دابا مهمه صراحه، لان وكنعقل مزيان. واحد النهار مشيت لواحد المدرسه، كنت مع واحد الصديقه وكان واحد المشكل اخلاقي، والمعلم قال الام ماشي انا اللي غنربيها، ربيها انت. هذا ماشي معقول، هذه بعدا انا عمري ولا سمعتها وقت اللي كنت كنقرا ابدا. ما كانش هاد لا ديميسيون، شتي لا ديميسيون ديال لو سيستيم ايدوكاتيف بالنسبه للاخلاق، ما كانش هاد لا ديميسيون. او كونترير كانت القرايه ماشي غير التاريخ والجغرافيا والفلسفه والتربيه الاسلاميه والتربيه الوطنيه والرياضيات، كانت حتى التربيه الوطنيه ماشي غير نقرا، لا، يعلمونا شنو هي حب الوطن وشنو هي المواطنه وشنو هي انك تحترم النقا في الطريق، علاش ما خصكش ترمي الوسخ في الطريق، علاش خصك تحترم الناس، علاش ما خصكش تهرس لو بيان بوبليك. هادشي كلشي كان embedded, comment on dit, intégré. C'était intégré dans le curricula. شتي يعني ما كناش غير كنعرضوا الدروس، لا، كانوا كيهضروا معنا وكيربيونا صراحه، كانوا كيربيونا. زعما الواحد يقول له هذه. اليوم كاين اون ديميسيون ا سو نيفو لا، ما كاينش. سي فريمون ماشي شغلي. انا ماشي باه ولا ماشي مو، انا ماشي شغلي. لما يكون عندهم الوقت سواء تعليم خاص ولا تعليم عمومي، مع الاسف يمكن يعيطوا الوالدين ويقولوا لهم اودي راه كاين مشكل ولا هذه. الظاهره الاخرى اللي مع الاسف انا شفتها، وهذه بالنسبه لي انا سي اون كيستيون ديال ديتيك، هو ان لي ميم بروفيسور دون دي كور بارتيكولير ا لور زيليف. يعني هذاك الاستاذ ديالك ولا المعلم ديالك اللي عندك في المدرسه اللي هو سان فونكسيونير، غادي يجي وغايقول لك ايوا انا غادي نجي ندير دي كور بارتيكولير للدري ديالك ولا الدريه ديالك باش يحسن النقاط ديالو. هذه عين le dysfonctionnement. يعني انا بالنسبه ليا يا كي جوز كي كلوش، يا فريمون كي جوز كي فونكسيون با. بيان سور حتى وقتنا كانوا لي كور بارتيكولير، ولكن ابدا ماشي المعلم اللي هو مفروض عليه الواجب ديالو. من الواجب ديالو انه يجلس ويعاونك، من الواجب ديالو، هذه خدمته. لا، on a créé un système parallèle. Alors je peux comprendre qu'effectivement il faut améliorer les salaires etc. ولكن اسمح لي كاين طرق رسميه، كاين طرق شفافيه، كاين بزاف ديال الطرق اللي يمكننا نحسنوا بها التعليم، ماشي بهذه الطريقه. ونظن اخر نقطه في هذا المجال، يمكن التعليم ما بقاش من الاولويات المهمه فيما يخص السياسه. واخا اليوم نظن مازال الان le financement d'éducation est la partie la plus importante du budget public. Donc, alors pourquoi avec un budget aussi important, finalement, on n'a pas le système éducatif qu'on voudrait vraiment avoir et dont le pays a besoin. يعني سمير ما كنعرفش واش مازال كتعقل، المغاربه كانوا احسن كانديدا المات سوب مات سبي، احسن. ils étaient les meilleurs. لا كان عندنا، انا جو me rappelle, moi j'ai aussi eu un bac sciences maths, c'est que اللي عنده الباك سيونس مات مغربي بلا ما كيوجد كيمشي يدوز الباك سيونس مات فرونسي ليبر وكيدوزو بحال سيتي ترو فاسيل. وكانوا جو me rappelle في ذاك الوقت كانوا فرنسا تيديروا دي كوتا باش ما يقبلوش المغاربه كيزافي دو ميور نوت في لي زيكزامان و لي كونكور باش يدخلوا لي غروند زيكول فرونسيز. وكان سي بور سا كو بون انا سيتي لا بروميير ما بروموسيون، c'est-à-dire j'ai beaucoup d'amis, c'était la première promotion parce que كان ماتش داك الساعه يلاه في اليوتي.
c'était la première promotion, les hello des écoles Matsup Matsp, hello Moulay Idriss Hafez, je crois d'autres villes. Donc, c'était la première fois, et parce qu'il y avait tellement de bons éléments qui voulaient faire leurs études de grandes écoles d'ingénieurs en France, où il n'y a suffisamment d'écoles Matsup Matsp, les radiés donc au-delà de l'IOT, hello d'autres écoles. Donc, alhamdoulilah, et ton parcours, aussi, il montre non seulement sur le côté académique, mais sur le côté, ce que je dis toujours, malheureusement, notre système d'éducation, les enfants, mais ils connaissent des disques durs et non pas des processeurs. C'est-à-dire le fait de la modélisation, de la logique, sixième sciences maths, c'était le premier chapitre, sixième sciences maths, c'était la logique qui était une partie qui était très dure, parce qu'il y en a qui sont cinquième tronc commun, on va dire, le sixième sciences maths, la logique, c'est la base aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Sans cette logique, cette modélisation, on ne peut pas apprendre. Donc, je suis d'accord avec toi et c'est là où je crois qu'on a perdu un petit peu ces notions très importantes. Oui, et malheureusement, en introduisant l'enseignement privé, et je ne suis pas contre l'enseignement privé, c'est au contraire une bonne chose, on a aussi introduit un peu un enseignement élitiste. Ceux qui ne peuvent pas se permettre, l'enseignement élitiste, je veux dire en tout cas l'enseignement privé a toujours existé, mais aujourd'hui, autant j'encourage ça, autant je voudrais qu'on ait beaucoup de contrôle sur la qualité de l'enseignement privé, sur l'éthique de l'enseignement privé et sur les résultats de l'enseignement privé, parce que c'est un devoir vis-à-vis de l'élite du pays, vis-à-vis le futur du pays. Et je ne sais pas dans quelle mesure ceci est vraiment fait. Franchement, je ne suis pas du tout sûre qu'en fait ce contrôle est là. Et d'un autre côté, la même solidarité et générosité, bon, ça fait 20 ans que j'ai quitté le Maroc, mais bon, ça va, j'ai 59 ans, donc j'ai quand même grandi dans ce pays. Hein, donc je ne suis pas une étrangère. Ok, peut-être Zmegria, mais pas étrangère. Mais quand même, كنعقل زعما راه كان كاين واحد شويه ديال التعاون وديال التضامن ولما كان شي جارنا ولا شي واحد من العائله ما كانش يمكن له راه كان كلشي يتعاون باش كمان حتى هما يوصلوا للتربيه. وصراحه من غير التربيه والمدرسه الاخلاقيه والجامعه الاخلاقيه والتعليم اللي يكون في مستوى السوق ولكن ايضا في مستوى حاجيات البلد، رحنا on est juste en train en fait d'hypothéquer l'avenir du pays. Oui. Tu sais que j'ai une école privée et moi j'ai adopté beaucoup de technologies et l'anglo-saxon, c'est-à-dire j'ai une accréditation britannique pour mon école. ودرت واحد الحاجه داك العام ودابا درت اكثر، هو de donner des bourses de mérite على حسب les moyens financiers des parents ديال داك الانسان باش يدخل المدرسه ديالي. Et c'était une expérience extraordinaire. حيت معايا un enfant متيزنيت سميتو إدير. C'est un petit génie qui a 12 ans qui a appris sur l'internet. Il a appris l'anglais, il a appris l'informatique sur internet. Et ce genre فاش دخلت للمدرسه اول حاجه تنحس براسي عطيت لوبورتونيتي لواحد السيد اللي ما كيمكنلوش يوصل للمدرسه ديالي. ولا دوزيام شوز كنشوف على حتى الانتراكسيون مع الاطفال اللي في القسم ديالو il challenge le prof. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire et j'encourage les écoles privées à faire la même chose. Et même mettre des quotas de bourses à donner à des enfants qui n'ont pas les moyens d'être dans ces écoles et ça ne va que bénéficier ces écoles. Najat, il y a des questions, on commence à recevoir des questions et si tu peux un petit peu répondre à ces questions
Par exemple, il y a quelqu'un qui parle il veut savoir davantage le sujet de votre parcours, votre carrière au sein des Nations Unies, qui est une organisation mondiale, impact mondial. Donc, Bella Goulsi, tu vas parler de pourquoi tu as quitté le Maroc, surtout tu étais secrétaire d'État quand même. As-tu secrétaire d'État quitté le Maroc? Alors, donc, tu peux un petit peu nous éclaircir qui fait ce que le Maghreb. C'est un peu une continuité de... On a perdu Najat. Najat, je ne te vois pas. Me revoilà. Oui. La vérité, ça s'inscrit un peu dans une continuité de combat. Hein. Je veux dire, je ne suis pas tombée très très loin en allant aux Nations Unies. Je veux dire, les Nations Unies, c'est une organisation multilatérale. Et le premier poste que j'ai eu était tout à fait en relation avec la promotion des technologies de l'information et de la communication pour un développement plus inclusif et pour une société plus inclusive. Donc, c'est le même combat. Le combat de pouvoir donner les mêmes chances et les mêmes opportunités à tout le monde. Et à ce moment-là, pour moi, le distance learning et Zoom ou vidéo conferencing, regarde à quel point c'est facile pour beaucoup. En tout cas, c'est beaucoup plus facile que ça l'était il y a 20 ans. Donc ça, c'était vraiment la motivation. Et puis, honnêtement, les gens qui m'ont choisi, je n'ai pas cherché à y aller forcément. Je veux dire, en fait, on m'a approché du PNUD à ce moment-là, c'est le Programme des Nations Unies pour le développement. Et c'est pour ça que j'avais commencé en disant le travail dur finit toujours par payer. Alors, il n'y a pas de mystère. Il faut bosser dur. Il faut bosser très dur. Et je vois que mon très cher ami et frère Mustafa Belmleh est avec nous. Et lui-même, il peut aussi, il a un peu le même parcours. Hein. Il a été un pionnier au niveau des Nations Unies. Et il a tous été, pour nous tous, hein, un modèle et un pionnier. Donc, on a cherché aussi un peu à suivre. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a eu confiance en moi aussi. On m'a donné cette chance. Et je pense que c'est important que quand on est dans le système, qu'on donne aussi des chances à d'autres jeunes. Et c'est fondamental. وسامر قلتي لي دابا عندك مدرسه خاصه عرفتي بلي غنحاسبك علاش انا مرحبا حاسبك باش تكون المدرسه كتعطي لي شانس وكتعطي لي زوبورتونيتي وتكون في المستوى كل عام غادي ندير لك انسبكتور. مرحبا. Bien sûr كنتفلا لان je suis sûre que j'ai aucun doute sur ton engagement. ما رحنا جالسين هذه الجلسه virtuelle que parce que nous avons confiance les uns dans les autres. Et comme je te l'ai déjà dit, on a les mêmes racines, hein. On fait partie du même طين واحد, comme on dit. طين واحد. Et donc, les Nations Unies aussi, par la charte, et tu sais, aujourd'hui, c'est le 75e anniversaire de l'adoption de la charte des Nations Unies. Il y a 75 ans, plusieurs délégués se sont retrouvés à San Francisco après la Deuxième Guerre mondiale et ils ont décidé que plus jamais, l'humanité ne devait connaître un aussi grand drame que la Deuxième Guerre mondiale, que plus jamais les hommes, et là je suis désolée, je ne dirais pas les femmes, parce que ce n'étaient que des hommes qui ont fait la Première et la Deuxième Guerre, donc excusez-moi, je ne vais pas partager ça avec vous, hors de question, et que les hommes n'allaient jamais être seuls à prendre des décisions pareilles. Et donc, et cette charte des Nations Unies a été en fait le premier geste de l'humanité globale. C'était vraiment la charte des Nations Unies et bien sûr la création des Nations Unies et la création d'un système multilatéral. Avec le temps, la charte n'a jamais perdu de sa valeur. Et tu sais, la charte commence par « We the people ». Nous, alors, la version française, je ne la connais pas, je dois avouer, honte. Nous les humains.
Nous, les personnes, je ne sais pas. Les humains, les humains. Donc, mais ça commence par nous. Et donc, toute l'idée derrière, c'est une responsabilité partagée et un engagement collectif. Mais aussi une redevabilité de tout le monde d'une manière égale. Quand les délégués qui jouent l'Assemblée générale, ils sont tous assis par ordre alphabétique. وما كاينش لا هذا pays développé, لا هذا pays en développement, لا هذا pays du nord, لا هذا pays du sud, لا هذا عنده هذه وهذا ما عندوش هذا. Pas du tout. C'est vraiment ordre alphabétique et justement, c'est nous les humains. Et ça, c'est très important. Et ça m'a toujours séduit et attiré aux Nations Unies. Parce que cet idéal que j'ai toujours recherché, même dans mon militantisme politique, il se représentait institutionnellement. Bien sûr, on peut discuter de la pratique, etc., mais institutionnellement, il était le manifeste de cette organisation que j'avais décidé de rejoindre et que certaines personnes qui ont eu confiance en moi et qui ont considéré que j'étais une personne qui prenait des risques et que j'allais vraiment bosser dur et que je mettais toujours l'intérêt global avant quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est comme ça que mon histoire a commencé avec les Nations Unies. C'était aussi un moment, je dois avouer, où la politique marocaine avait suscité quelques questionnements chez moi. D'abord, mon parti n'avait pas gagné les élections. Je veux dire, quand Sir Abdelrahman Yousfi avait commencé le gouvernement de l'alternance, l'USCP avait eu la majorité, donc on avait des garanties politiques que les réformes allaient quand même se mettre en place. Et c'est vrai que le gouvernement de Sir Abdelrahman Yousfi avait lancé beaucoup de réformes, et des réformes très courageuses d'ailleurs, je veux dire, mais en perdant, en n'ayant pas la majorité, bien évidemment, et surtout le fait que Sir Abdelrahman ne voulait dans tous les cas plus continuer, on n'avait plus ces garanties finalement d'être dans une unité de pensée, unité de réforme. Et je dis unité parce que c'est formidable, les gouvernements d'entente nationale, les gouvernements de coalition, tout ça fait partie. Quand on engage des réformes, si on n'a pas une unité de pensée, si on n'a pas une unité de vision, eh ben, on ne peut pas mener les réformes. Et si on ne sort pas de la politique politicienne de majorité versus opposition, où finalement on doit tous venir et se réunir juste pour permettre au pays d'aller de l'avant, eh ben, on n'avance pas. Et donc, disons que tous ces éléments-là, le fait que ces personnes des Nations Unies soient venues me voir, ces personnes ont voyagé exprès pour me rencontrer à Rabat. Et franchement, je ne pensais pas un jour quitter le Maroc, honnêtement. Et je peux t'assurer que ma première année a été assez dramatique. Je le cache pas, je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que cette belle terre, ce beau Maroc, et c'est pas par rapport à son soleil ou quoi que ce soit, c'est par rapport au fait que j'appartiens à cette terre jusqu'au bout de mes ongles. Je suis marocaine et fière de l'être jusqu'au bout de mes ongles. Ça me manquait aussi le militantisme, évidemment, ma famille me manquait, bon, mes enfants étaient avec moi. Mais après, je m'y suis faite et en fait, j'ai trouvé un espace qui ne m'a pas été donné au Maroc. Et je pense que c'est un des problèmes, justement, de l'administration publique, de beaucoup de l'exercice politique, c'est le safe space. Il y a énormément de talents à l'intérieur du Maroc, honnêtement. Et bien sûr, il y a aussi énormément de talents à l'extérieur du Maroc. Mais où est cet espace qu'on leur crée et qu'on leur donne pour qu'ils puissent exprimer leur créativité, exprimer leurs idées, pratiquer, mais aussi échouer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais, à chaque fois que je vais à un nouveau job, mes équipes, je leur annonce les 2 premières semaines qu'à la fin de l'année, je vais organiser un festival. Et je le fais. Et tu sais, ce festival, c'est le festival de quoi? Eh bien, c'est le festival de nos échecs.
Et en fait, je réunis mes équipes et je leur dis, ben voilà, aujourd'hui, on va tous fêter nos échecs. Parce qu'en échouant comme on l'a fait, mais surtout en discutant, sans que ça devienne une honte, sans qu'on soit culpabilisé, sans qu'on soit humilié, sans qu'on soit traité comme un moins que rien, eh ben, on arrive en fait à apprendre les uns des autres. Et on échoue tous. Je veux dire, mais évidemment qu'on est tous amenés à échouer, quel que soit notre âge, quel que soit notre niveau. C'est ce qui fait de nous des humains. Mais tu sais, ça, je ne le vois pas au Maroc. J'ai un fils et une fille qui travaillent au Maroc. Et je peux t'assurer, hein, ils partagent régulièrement, j'espère que leur patron ne nous écoute pas, ils partagent régulièrement avec moi leur frustration par rapport à quand tu commences dans la vie, tu ne connais pas tout. ما غاديش تعرف كل شيء. ويلي كنكونوا صغار كنكبروا كنتعلموا كنطيحوا كنوضوا. وعلاش غادي من نطيح غيجي شي واحد اللي يحط رجليه عليا ويزيد زيد او كونترير. إلا شفنا شي واحد عاد بدا في الحياة طاح نهزوه من يدو ونعاونوه يوقف. وإلا كان مضرور نجيبوا له بوماده، نجيبوا له الدواء، نجيبوا له الطبيب، نعطيو له نصيحة، نعاونوه باش يزيد القدام. أما إلا اللي طاح نزيدوا ننزلوا عليه، مي كيفاش بغيتي هذا الإنسان يزيد القدام؟ راه ما يمكنش. وهذه من المسائل اللي صراحة انا كنحس باللي خصها ولا بدا ما تغير في المغرب. ولما تغير هذه المسائل راه شله مغربيه وشله مغربي يرجعوا. لان يمكن لي نقول لك اي مغربي او مغربيه على برا ولا الداخل همهم الواحد، هو اول همهم هو انهم فريمون يديروا شي حاجه بالنسبه للبلاد ويزيدوا لقدام. عندهم هذه الاراده، عندهم هذه الامنيه، عندهم هذه l'ambition. Je sais, moi je compare les Marocains et les Marocaines à d'autres nationalités. Je t'assure, les Marocains, en tout cas les Marocains que moi j'ai connus, ils sont très sains d'esprit. Ils ont envie de faire des choses. Et c'est pas des gens paresseux, etc. C'est pas possible. Il faut l'environnement pour ça. Or, moi, ce que j'entends, beaucoup de jeunes à qui je parle, j'entends beaucoup plus parler des difficultés ou l'araqil que réellement un environnement qui leur permet de s'épanouir, d'avancer dans la transparence et dans l'égalité des chances. هذه قضية مهمة اللي قلتي. راه il y a aussi des deux côtés. كاين le côté ديال que l'échec est mal vu, وفي المغرب حتى le succès est mal vu. C'est-à-dire تيجي تيقول لك لا هذاك شفار هذاك ما يخسر عليك، لا هذاك quand on est au j'ai passé 13 ans aux États-Unis. Celui qui arrive تيجي وتعملوا له حفله وكتعيط له اوبرا وكتقول له كيفاش درتي ولا بورس. On célèbre aussi le succès. Au Maroc, le succès est mal vu. Le privé est mal vu. في المغرب هذاك privé en parlant des écoles privées. École privée est mal vue. علاش؟ L'entrepreneur est mal vu. داك لا بيتيت اونتربريز اللي كيتقاتل السيد، انا احسن لي هذاك السيد كو يمشي يقلب على وظيفه في الحكومه ولا في l'administration parce qu'il est en train de créer un job. Et le fait qu'il soit indépendant, il crée un job au moins pour lui. ماشي عاد يمشي يكون un coût pour la société. Donc c'est des choses. معنا السي مصطفى بن المليح, je l'ai invité à poser sa question live. Si Mustafa, tu nous entends? Oui, bien sûr. Samir et Najat. Vraiment, ça fait plaisir d'écouter Najat, de voir Najat. D'abord, félicitations et bravo. Le Liban, c'est un poste difficile, c'est pour ça qu'on t'a cherché. Ah oui, c'est sûr qu'ils ne m'enverraient pas bronzer sous les cocotiers. Hein. Non, tu vas bosser, ça va être difficile, mais tu vas fêter plein d'échecs, mais également plein de succès. Ça, j'en suis sûr. Je sais que tu es une battante, je sais comment ça s'est passé, je sais qu'il y avait des difficultés, mais tu es arrivé, je suis très fier. Ma question est la suivante. On a parlé de l'éducation. Ça fait 40 ans, 50 ans qu'on parle de réforme d'éducation au Maroc.
Maintenant, avec le coronavirus, maintenant, avec l'expérience qu'on a eue dernièrement avec la télééducation, télélearning, est-ce c'est vraiment la possibilité, l'opportunité pour nous de faire quelque chose? Est-ce que ça peut se faire? Parce que je sais qu'il y a des obstacles institutionnels et autres. Est-ce que ça peut se faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et je te pose cette question parce que je sais que tu es une battante. Je te la pose également parce que tu as travaillé dans Iqtitar et tout ça, et tu connais ce qu'il faut faire dans ces trucs, pour changer les habitudes. Écoute, moi je suis, et tu le sais, hein, et d'ailleurs, d'abord merci à toi, Mustapha, tu sais, j'ai toujours une grande admiration pour toi et j'ai toujours beaucoup apprécié tes conseils. On s'était rencontrés quand tu étais l'ambassadeur des Nations Unies et justement j'étais venue comme la militante des technologies d'information pour améliorer et pour aider la transformation de la société, à commencer par l'éducation. Je continue à croire que c'est une manne extraordinaire qu'on n'utilise pas assez, franchement. Et le Maroc a tout ce qu'il faut pour ça. Il y a l'infrastructure موجودة, les technologies موجودة. هذه 20 عام les technologies كانوا موجودين. فين عدا دابا. Le capital humain pour gérer ça existe. Au Samir en est la preuve flagrante et d'autres personnes que je connais. Il y a eu je dois avouer qu'on a eu une euphorie il y a 20 ans, une euphorie d'y croire avec la société e-Maroc, avec le plan e-Maroc. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment une volonté politique d'avancer. Plus que cela, tous les instruments légaux ont été mis en place et réglementaires. Et le législateur a aussi mis en place des lois qui permettaient de protéger la vie privée et tout ça. Ce qui manquait, c'était les contenus à ce moment-là. Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup avancé dans les contenus, hélas. Les contenus qui ne doivent pas être uniquement des contenus qu'on adapte d'ailleurs ou qu'on importe d'ailleurs, mais des contenus qui sont localisés, avec des exemples qui parlent aux élèves ou aux étudiants marocaines et marocains, parce qu'il ne s'agit pas de dire « Brian is in the kitchen ». Hein, il faut vraiment qu'il y ait des choses qui parlent aux apprenants, ce qu'on appelle les apprenants, quel que soit leur niveau. Et ça, c'est un investissement. Et je me rappelle qu'il y avait eu à un moment donné tout un laïus, toute une discussion totalement stérile d'ailleurs. Ah oui, mais qu'est-ce que nous allons faire des manuels scolaires papier qui existent aujourd'hui? Ah oui, mais il va y avoir des problèmes d'emploi. Ah oui, mais en fait, on avait prouvé par 1 plus 1 égale 2, mathématiquement, statistiquement, que bien au contraire, investir à ce niveau-là, c'est créer des emplois à très forte valeur ajoutée. Parce que la Marocaine et le Marocain peuvent apporter cette très forte valeur ajoutée. Et tu le vois, tu vas dans les plateformes hautement technologiques dans le monde, eh ben, tu trouveras toujours des Marocains qui y travaillent. Et il fallait bien sûr un investissement. Il se trouve que très rapidement, ce n'était plus une priorité. Et je trouve qu'on a raté un rendez-vous avec l'histoire de la société de l'information au Maroc. Et que le Maroc, à ce moment-là, était dans le lead. Réellement, le Maroc était dans le lead à tous les niveaux, au niveau de la vision, au niveau des projets, au niveau même du plaidoyer vis-à-vis des pays donateurs et des entreprises. Je veux dire, les grosses entreprises, je ne vais pas citer de nom, ça c'est pas éthique, mais je veux dire les gros équipementiers, les grosses entreprises de technologie, etc., étaient toutes intéressées par le Maroc parce qu'ils se rendaient bien compte qu'à travers le Maroc, c'était aussi l'ouverture vers le monde arabe et vers l'Afrique, bien évidemment. Alors tout ça, ça s'est finalement transformé avec les call centers. Là, effectivement, il y a eu un investissement de masse. Alors, c'est très bien les call centers, je ne suis pas contre, mais ce n'est pas ça forcément qui apporte vraiment la très forte valeur ajoutée qu'on aurait pu apporter par le développement de contenu, par de l'éducation à distance, par de la santé à distance, par du téléservice,
parce qu'on a les moyens, parce qu'on a les cerveaux, parce qu'on a l'infrastructure, parce qu'on a la loi, parce qu'on a la législation, eh bien, il faut juste le faire. Najat, je veux juste ajouter, l'été dernier, j'étais aux États-Unis et j'ai visité une école. C'était un collège et lycée. Il y a 13 000 élèves. 13 000 élèves. Il n'y a pas de classe. Et c'est une école étatique. C'est un charter school, c'est-à-dire les enfants ne paient rien pour être dans cette école. Parce qu'aux États-Unis, ils ont le concept de homeschooling ou la community centers où les enfants tirent en ligne ou les activités sportives, les activités de musique, la science de la vie ou et je me suis dit, regarde, ça c'est une solution pour nous, pour le monde rural. Mais si لازم يكون السيد في واحد لا كلاس باش يتعلم. Surtout tout ce qui est académique. Et on sait très bien que l'Assasida, les Mziani, mais qui est le monde rural. Les quatre coins du Maroc, mais qui est. Donc, si on peut assurer, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin d'école, mais de faire un peu de blended learning, de flipped classroom, d'être intégré dans la communauté où on est. Online. Donc, ça peut être une solution. Surtout que quand on voit aujourd'hui ce que dépense l'État par élève, qui s'élève à 28% du budget de l'État, ça ne s'élève qu'à 7 000 dirhams par an. C'est 700 $, alors que quand on voit les pays développés, $15,000 par élève par an. Donc ça veut dire que l'éducation, ce n'est pas suffisant. Donc la technologie doit aider. Ce blended learning doit énormément aider l'éducation. On ne peut plus rêver de transformer l'éducation avec des méthodes traditionnelles et de préparer nos élèves pour le passé. Il faut qu'on les prépare pour le futur et non pas le passé. Donc ça, c'est très important comme solution qu'on peut mettre. Et d'abord, on a été obligé de le faire. Malheureusement, on a bâclé un peu. Moi, je dis, كل دار سيكون عندها الانترنت. تكون حقوق الانسان. كل دار يوصل للانترنت. كل دري يكون عنده l'ordinateur. Je dis pas tablette, je dis ordinateur pour ce qu'ils produisent. ماشي غير باش يقرا, ماشي غير باش يشوف فيلم في une petite télé. Donc c'est des choses, il faut qu'on fasse un grand saut après la crise اللي عايشين فيها الكوفيد, نعملوا شي حاجه لبلادنا. Qu'est-ce que tu en penses, Najat? Oui, je pense que si on rate l'occasion de l'après-crise pour avoir une vision différente, et on doit avoir une vision différente. Le monde entier est en train de réfléchir à l'après-crise. Je veux dire, il n'y a pas que nous. Mais on y réfléchit aussi à cause de شنو تعلمنا من هذه الكريز في الحقيقة. هذا أول سؤال. شنو تعلمنا من هذه الكريز؟ سواء كان مغرب واللي تعلموا المغرب هو اللي تعلموا امريكا هو اللي تعلمته فرنسا هو اللي تعلمته انجلترا هو اللي تعلموا الكاميرون وهو اللي تعلموا الزيمبابوي هو اللي تعلمته تونس. راه كاين مجموعه ديال الدروس اللي تعلمناها بنفس الطريقه. اولا هاد لا ديبوندونس. Je veux dire, s'il y a une chose que le Covid a démontré, c'est que tout le monde est interconnecté. ولكن il est fondamental d'avoir aussi une certaine indépendance en tant que pays. إلا بغيت ماسك ما غاديش نستنى 3 شهور باش يجيني الماسك من الصين. راه خص يكون عندي انا موا ميم لا كاباسيتي, وإلا ما عنديش نستغل justement les potentialités locales pour pouvoir justement faire ça. Et j'ai vu en fait, j'ai suivi qu'il y a eu beaucoup d'innovations, soit par rapport au respirateur, soit par rapport au masque, et c'est très bien. Donc, on va encourager cette innovation et cette production locale sans pour autant devenir chauvin, sans pour autant devenir protectionniste, uniquement au moment de crise. Alors, pourquoi ne pas garder cet élan et se dire, et voyallah, on sait qu'on a eu la preuve que Gaddin ou Gaddat, وقاعدين وقدات ما كناش نستناوهم تيقولوها لنا هما حنا عارفين قادين وقدات. Donc gardons cet élan,
continuons à encourager ça. Et voyons un peu, faisons une foire des idées, une foire de projets, je ne sais pas, je veux dire, les idées, il y en a plein. Donc, gardez ça. Donc, ça, c'est la première leçon. Et se rappeler que sans ces docteurs et doctoresses, sans ces infirmiers et infirmières, sans ces aides-soignantes et aides-soignants, marocains, جالسين في المغرب, خدامين في المغرب, معاولين في المغرب, que sans ces entreprises marocaines, que sans ces ingénieurs, que sans ces compétences marocaines, eh bien, ça aurait été encore pire que ça l'est maintenant. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, réfléchir aussi le retour sur investissement. Bien sûr, personne ne peut vivre en isolation et personne ne doit vivre en isolation. Je suis la dernière à dire qu'il faut se déconnecter. Bien évidemment pas. On est un tout. On est un tout. Mais comment dans ces relations bilatérales, on a quand même quelque chose qui revient aux Marocaines et aux Marocains et qui permettent un épanouissement beaucoup plus important du secteur privé marocain. Le secteur privé est la solution pour un développement durable. Bien évidemment, le secteur privé a ses responsabilités. Je parle de green economy, je parle du changement climatique, je parle aussi du travail décent, je parle de salaire décent, je parle du traitement décent, je parle de déclarer tous les employés à la CNSS. Je parle réellement d'une éthique du secteur privé et je sais que malheureusement tout le monde ne l'a pas. Je veux dire, c'est une réalité, c'est une réalité. Mais comment, avec un secteur privé plus responsable, on peut aussi mettre en place des plateformes qui permettent justement un épanouissement de ce secteur privé. Et en fin de compte, ce n'est que du win-win parce qu'il y aura plus d'emplois créés, il y aura plus de durabilité, il y aura plus de production locale et il y aura plus de valeur ajoutée. Mais pour pouvoir faire tout ça, on va revenir encore une fois au début de la conversation, il faut les préparer, ces jeunes. Il faut la préparer, cette génération. Et je parle des jeunes, les معليش السي مصطفى وسمير وانا حنا دوزنا وقتنا زعما نتمناو الخير القدام ولكن ديزون كو بون دزنا dans des périodes où peut-être on avait un peu plus d'ouverture ولكن هاد les générations اليوم il faut qu'elles aient un accompagnement. Or cet accompagnement il commence d'abord par l'éducation mais il commence aussi par l'épanouissement. تكون عندهم الفرصه خاص يكون عندهم الفرصه والمجال. بلا فرصه وبلا مجال وبلا ثقه فيهم راه ما يمكنناش نزيدوا لقدام والبلاد ما غاديش تزيد لقدام غير بينا حنا اللي صافي 40 عام و50 عام و60 عام وكثر ماشي بينا طبعا حنا موجودين ولكن ماشي بينا اللي غتزيد باللي عنده اليوم 10 سنين وعنده 15 عام وعنده 20 عام وعنده 25 عام وعنده 30 عام وكيحلم بالمغرب ديال غدا والمغرب ديال اليوم وكيبني اليوم المغرب ديال غدا. هادو هما اللي محتاجين نفتحوا لهم المجال ونعطيوهم الفرص ونعاونوهم ونقريوهم ويعرفوا شنو هي الاخلاق ويعرفوا شنو هي المواطنه. طبعا باستعمال تكنولوجيا الاعلام طبعا ولكن ماشي غير هذه تكنولوجيا من غير اخلاق دونجي راه خص تجيب مع الاخلاق ونربيو فيهم حب الانيشياتيف يكونوا انتربرونور في راسهم وباش الواحد يكبر انتربرونور في راسو ما خصوش يكون مقموع خصو يكون عنده ثقه في المجتمع ديالو خصو يكون عنده ثقه في لي سيستيم ديالو خصو يكون عنده ثقه في لي انستيتيوشن ديالو راه on doit le faire et on doit le faire maintenant. Najat, هادشي ديال les ambitions ديال les jeunes c'est vraiment quelque chose de qui va nous faire sortir parce que بزاف الناس كنهضر مع دي جون ما عنده حتى طموحات كتهضر معاه كتحس براسو ما عندوش شي هدف. Et tu as raison. J'ai une question par rapport aux langues. Aujourd'hui, كتعرف لأن المغربي on est bilingue de nature. Bon, on a grandi bilingue de manière extraordinaire, mais aujourd'hui, la langue anglaise qui devient une langue internationale, فاش وقع هاد la crise هادي لقاو المغاربة راسهم devant un internet où la plupart du contenu est en anglais.
أكثر من 80% en anglais. فاش كنقلبوا على جو بار دو كونتوني éducatif فاش كنقلبوا على لو كونتوني éducatif ما كنلقاوش بالعربيه والفرنساويه وحتى اون تيرم دونتربرونيا ولا اون تيرم دو توريزم ولا اون تيرم دو فينانس ولا ماركتينغ ولا تو سكي تكنيك aujourd'hui est en anglais ما كتظنش على ان جا الوقت باش on absorbe la langue anglaise dans l'éducation بحال au même niveau que العربيه والفرنساويه. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, bah, mais c'est très émotionnel de ma part, je te dirais l'arabiya كتبقى العربيه. Je veux dire, je ne vais pas mettre une autre langue au même niveau, اللغه ديالنا وانا من الناس اللي كيقولوا ندخلوا تدريس بالدارجه صراحه زعما باش فريمون الناس باش التلاميذ يستوعبوا كل شيء ولكن عندك الحق راه خص لونجلي يكون في نفس المستوى كالفرنساويه. at the end of the day c'est toutes les deux des langues étrangères. Françaouia c'est pas notre langue ولكن c'est important qu'on l'ait et plus on introduit les langues très tôt, mieux cela vaut. C'est pas seulement la langue, c'est tout ce qu'elle véhicule. Je veux dire, et c'est pas seulement apprendre à pouvoir lire et comprendre, c'est aussi pouvoir s'exposer et s'ouvrir à d'autres cultures. Aujourd'hui, si on n'est pas un peu citoyen du monde, si on n'est pas ouvert sur le monde, alors quoi que ce soit. Malgré le Covid, ou malgré la crise, ou le fait que les frontières, alors on n'a jamais été aussi globaux. Jamais. Même le confinement, au sein du confinement, on était encore plus ouvert sur le monde et on a encore plus communiqué avec le monde et coordonné avec le monde que quand les frontières étaient ouvertes. Donc ce besoin, cette nécessité d'être ouvert, c'est une question de destin. Il se replie. Le repli n'est vraiment pas la solution. Et donc, oui, l'anglais certainement, mais je pense que l'espagnol aussi, il y a toute l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, il y a, je veux dire, toutes ces langues qui aujourd'hui représentent d'abord des marchés émergents, et je pense à l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, mais aussi tout ce qui existe en termes de progrès technologiques, scientifiques, de publications, etc. Et c'est en fait, ça fait partie de donner encore plus de chance aux Marocaines et aux Marocains. Plus ils et elles sont dans un système de formation qui est replié sur lui-même, moins en fait, il y a de chances de s'ouvrir sur le reste. Et plus on est ouvert sur le reste, mieux on sert notre patrie, mieux on sert aussi notre pays. Je veux dire, s'ouvrir sur le monde, c'est pas seulement partir, c'est aussi rester la preuve. Toi, tu es parti tout le temps et tu es revenu à chaque fois. Donc c'est pas une question de partir, c'est une question de servir son pays sous différentes casquettes et de différentes manières possibles. Quand je m'assois à une table de négociation dans le cadre de mes postes, je ne dis pas je suis Nations Unies, mais tout le monde sait que je suis marocaine. Donc l'Ilam Maghribi, donc c'est aussi une façon de servir son pays, tu vois. Et ça, l'anglais que j'ai appris m'a beaucoup aidé. Et je l'ai appris grâce à un professeur d'anglais que j'ai eu en première. Excellent. Surtout, quand on parle de l'anglais, on parle comme langue d'apprentissage. Et je vois aussi dans l'anglais une facilité d'inculquer l'esprit entrepreneurial. C'est-à-dire un petit peu traditionnellement, le Maghribi, c'est un mot d'af. تيبغي يقلب على لا فاسيليتي تيبغي يقلب على لا ستابيليتي يدوز 30 عام وياخذ تقاعد ويموت المهم يمشي يحج وعاد يموت المهم هذا هو لا مونتاليتي alors que dans l'esprit entrepreneurial c'est-à-dire pourquoi ne pas être financièrement indépendant à l'âge de 30 ans والواحد يعيش يمسافر ويمتعرف وهذا donc c'est ça un petit peu de quoi je parle. Je comprends, mais bon, une des participantes m'a fait remarquer le chinois aussi, elle a bien raison. Ouais. Je veux dire, s'ouvrir sur le monde de la Chine, parce que la Chine, c'est un monde en soi. Oui, absolument, absolument, s'ouvrir sur la Chine aussi. Najat, راني كنقري لو chinois dans mon école. برافو عليك، صافي غادي نجي نقرا عندك. ولكن غنكون تلميذة مشاغبة.
Najat, tu sais, des gens comme toi sont très très rares et des personnes qui ont de l'influence au niveau international, comme si Monsef Slaoui, docteur Monsef Slaoui, docteur Liazami. Ntsmenna Allah, des gens comme vous reviennent à un certain moment au Maroc et aident notre pays parce qu'on a besoin des personnes qui ont le réseau international et qui aident surtout le système d'éducation au Maroc, parce que c'est le point de départ de tous les secteurs. Donc, Rataja, Inch'Allah, bientôt. Avec grand plaisir. Oui, c'est pas exclu, hein, c'est pas du tout exclu. Encore une fois, il faut avoir l'environnement qu'il faut, être capable de travailler dans l'espace de l'intégrité, dans l'espace des valeurs, dans l'espace des principes et dans l'espace d'une vision qui accompagne le pays et pas dans l'espace de l'unicité de l'idée ou de l'unicité de l'idéologie ou de l'unicité du programme, mais au contraire dans une communauté d'engagement. Je serai toujours très heureuse de revenir à une communauté d'engagement et de valeurs. Najat, une dernière demande pour toi. Quels sont tes conseils à donner aux jeunes filles, aux jeunes dames باش يكونوا إن شاء الله باش ينجحوا في الحياة ديالهم العملية والعائلية؟ Alors, le premier, travailler dur, travailler dur, travailler dur. Je peux vous assurer que et c'est vraiment l'expérience. Hein. Le bon travail, le travail honnête, le travail qui aide les autres et qui donne des opportunités aux autres paie toujours. La deuxième chose, croyez en vous. Je pense que c'est important. C'est vrai que je sais que je suis une privilégiée, que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des parents qui m'ont vraiment boostée et qui m'ont vraiment poussée à avoir confiance en moi et qui m'ont toujours dit que la seule limite que je devrais avoir, c'est la limite de ma capacité de me jeter à l'eau ou pas. Et qu'est-ce que je suis capable d'assumer ou pas. Et donc, quand on est boosté comme ça, c'est vrai, hein, je veux dire, j'ai pas toujours réussi, hein, je me suis pas mal cassé la gueule. Hein, je veux dire, faut pas croire que ça a toujours été un long fleuve tranquille. Hein, mais à chaque fois que je suis tombée, je me suis relevée, alhamdoulilah. Donc, il faut aussi croire en ça, mais il faut aussi être prêt à en payer le prix. Je veux dire, y a rien, on n'a rien sans rien. Hein, je veux dire, c'est un peu dur peut-être de le dire comme ça, mais il y a toujours une facture à payer. Et si on croit que tout est sur le tapis volant d'Aladin, eh ben, il faut grandir. Hein, il faut vraiment grandir. Il faut être prêt à quelques sacrifices. Et on est capable de faire que les sacrifices qu'on peut assumer. Hein. Je veux dire, je ne peux pas donner de conseils à ce niveau-là. Je ne peux pas dire il faut sacrifier ceci ou il faut sacrifier cela. En tant que femme, je pense qu'il y a aussi un élément supplémentaire qui demande encore plus de courage et encore plus de fermeté. C'est de sortir de ce carcan et de cette image de la femme qui est forcément mère, forcément épouse. Forcément ça, moi j'ai des amies femmes que je respecte énormément qui ont décidé de ne jamais se marier et qui ont décidé de ne jamais avoir d'enfants et je respecte ça et c'est fondamental que la société apprenne à les respecter. De la même manière que moi je suis très heureuse d'avoir mes 4 enfants et c'est une source d'énergie pour moi et une source de bonheur. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Si on prend la décision un jour de se marier, on a aussi le droit de prendre la décision un jour de divorcer sans être jugé et sans être taxé ou accusé d'être ambitieuse. Parce que c'est ça, hein, une femme mariée qui a des enfants et qui, en cours de son parcours, décide de divorcer, qui n'a rien à voir avec son parcours, hein, ça n'a rien à voir avec ça, eh bien tu vois, tout le monde va la taxer de « Oh, bien sûr, elle est ambitieuse ». C'est exactement ce qu'on a dit de moi quand j'ai divorcé. Hein. C'était tout le monde qui disait « Oui, donc voilà, je veux dire,
Je garde d'excellentes relations avec mon ex et voilà, lui, il a été formidable, il a très bien compris, c'est quelqu'un qui est éclairé. Mais je veux dire, la société condamne immédiatement et je demande aux jeunes femmes de ne pas être écrasées par le jugement de la société parce que nous ne sommes pas encore arrivés dans notre société marocaine à cette acceptation de la femme qui est tout ça à la fois. Elle n'est pas que pro, elle n'est pas que maman, elle n'est pas que épouse, elle n'est pas que fille, elle n'est pas que sœur, elle est aussi tout ça comme elle peut être que l'un de ceux-là. Il n'y a aucun jugement de valeur à ce niveau-là. Et il faut aussi arrêter de culpabiliser. Je veux dire, moi je sais, jeune maman, oulala, j'ai eu des nuits et des nuits de cauchemars parce que je considérais que je n'étais pas assez présente pour mes enfants. Je considérais que voilà, et puis évidemment, les enfants sont excellents quand il s'agit du chantage affectif. Et quand tu rentres à 8h30 du soir, que tu n'as pas pu avoir le temps de leur donner à manger et tout, et que le lendemain matin, ils n'ont pas envie de te faire le petit bisou du matin, ou là, ça fait mal. Et je pense que là, il faut vraiment falloir qu'on apprenne à arrêter de culpabiliser. Et je pense qu'aux partenaires aussi de jouer leur partition et arrêter de se dire, la maman, bien sûr, personne ne peut remplacer l'affection et l'amour de la maman. Écoutez, messieurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Personne ne peut remplacer l'affection et l'amour des papas aussi. Donc, c'est toute cette transformation qui est nécessaire. Nous sommes encore dans le stade où les femmes doivent encore militer pour ça. Et je sais, pour avoir des amis de mon âge et même plus jeunes, que ce n'est absolument pas acquis que le papa se réveille le matin et lui dit « Écoute, tu as une réunion à 8h, vas-y, c'est pas grave, je m'occupe, je les lave, je prépare le petit-déj, je leur mets les chaussures, je fais les courses, t'as pas besoin de venir, je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien. » Je pense que ça reste l'exception. Il y en a, et j'espère que tu en fais partie, Samir. Il y en a, mais c'est loin d'être la règle. On ne peut pas changer ça du jour au lendemain, mais ce qu'on peut changer, c'est par contre en nous-mêmes d'arrêter de culpabiliser et d'arriver à dire « c'est ça, that's the deal. That's the deal. » Et on ne va pas le changer. Et j'espère que ton épouse nous écoute comme ça, elle s'assurera que tu fais partie du club de ceux qui effectivement font ce qu'il faut faire, parce que tu es un militant du changement et de la transformation de la société, mais toi, comme nous tous, nous sommes aussi des acteurs de ce changement, aussi des acteurs de ces transformations. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. J'ai appris beaucoup, beaucoup de mes échecs, énormément de mes échecs, et je pense que le dernier conseil, c'est de garder l'humilité. Il n'y a pas pire que l'arrogance pour nous faire perdre nos objectifs. Vraiment. Il faut toujours rester humble. Il y a toujours mieux que nous. Il y a toujours plus intelligent que nous. Il y a toujours des personnes qui vont avoir plus de succès que nous. Il y a toujours des personnes qui vont aller beaucoup plus vite que nous. Mais ce que je sais, c'est que quand on fait ce qui est juste, quand on fait les choses dans l'intégrité, dans l'honnêteté, quand on fait Niya al-Hasana, on arrive, on avance, on réussit. Toujours avec l'humilité. Voilà. Et donc, croyez en vous. Il y a une chose de sûre, moi, je crois en la jeunesse marocaine. Najat, ça m'a fait plaisir de te revoir. J'espère qu'on pourra se revoir bientôt au Maroc, que tu visiteras notre école. Et j'ai vu un message ici qui représente un petit peu ce que tu es. Ils ont dit Najat Power. Donc, merci beaucoup et à bientôt, Inch'Allah. Tabarakallah alik. Et prends soin de toi. Ou Inch'Allah, نتمنى نشوفوك قريبا في المغرب. Merci beaucoup. Merci. Merci.